Hare
जगन्नाथ दर्शन देव जी की जय प्रापंचम विद्वाद अष्टादश प्रेम प्राज आचार्य जगन्नाथ भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्री गुरुवार परमा की जय प्रापंचम विद्वाद अष्टादश भक्ति कवल संग सही पवन गुरु महाराज की जय श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती जगतगुरु ठाकुर प्रभुपाद की जय परम चूड़ामणि श्री गोपीदास महाराज की जय सच्चिदानंद भक्तिमठ ठाकुर की जय सच्चिदानंद भक्तिमठ ठाकुर की जय कृष्णाम सर्वमंगल जगन्नाथ दास महाराज की जय जय कबीर कौन बिंदुपाद भक्ति प्रकाशपुरी गोसाई महाराज की जय कबीर कौन भक्ति मोहन गोसाई महाराज की जय भक्ति को संत गोसाई महाराज की जय भक्ति को ज्ञान किशोर गोसाई महाराज की जय कबीर कौन बिंदुपाद भक्ति भक्ति अपन नारायण गोसाई महाराज की जय जय बिंदुपाद भक्ति कौन ईश्वर गोसाई महाराज की जय बिंदुपाद भक्ति रमन स्कूल महाराज की जय श्रीमद् भक्ति वेदांत कीर्तन महाराज की जय भक्ति महाराज की जय श्री सनातन भट्ट रघुनाथ देव कपाल भट्टदास सर्वस्ताई प्रभु की जय प्रेम से कहो जगत चैतन्य बहुनित नाम सिया अद्वैत गदाधर की गौर मुक्त बिंद की जय रूपान गुरुवर की जय अनंत कृष्ण बिंद की जय अनंत विशाल चरण पाद की जय बिंदा देवी की जय भक्ति देवी की जय भगवान देव की जय अपना प्रहलाद ध्रुव नारद उदय भगवान की जय आयु की जय विश्वनाथ सावा की जय गोस्वामी महादेव की जय जय तनय प्रचार संघ की जय कलियुग वास्तविक महामहोत्सव की तमाम भक्तवृंद की जय आज की आनंद की जय गुरुवार शुभ समुदाय आरती की जय समस्त भक्तवृंद की जय ওই গানিটা আরতি হয়েছে না একবার আরতি ওইখানে গানিটা আর প্রদীপটা নিয়ে আসবে আমি ওইখানে আরতি করে নেবো হ্যাঁ করে নাও উপরে যাও উপরে যেতে বলবো गौरचन्द्राय राधिकायै प्रदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री सारस्वती नमोस्तुते श्री गुरु गौरगंधर्व गोविंद भक्ति आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय कवन्दे कृतज्ञाय रसज्ञाय निविद्याय नमोस्तुते सत्याच सत्तम मानवत्यमग्निने शान्तदन्ताय शान्ताय महन्ताय नमो नमो सत्यव्रताय शान्तं न सौजन्यशुभवोदये भक्तिजीवनयाचार्य गुरुदेवाय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चदश्यात्मकं कृष्णं भक्तरूपकल्पकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायतौ श्रीशम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ
वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो शङ्कर सनकादिसायि गर्भदशायि च वयोभीषायि यशस्वदस्यां सकला सनित्यानन्द्याक्षरामशरणं नमस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवतीते नमो। विद्यत वृन्दारण्य कल्पप्रमाध श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्री श्रीरामकृष्ण गोविन्ददेवं पृष्ठामि सेव्यमानो स्मरामि। वृन्दावनं विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्तवक्त्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আমি সর্বাগ্রে অনুপাত পদ্ম অংশবাদ পরমংশ পরিব্রাজকাচার্য পরমত শ্রেষ্ঠ ভক্তি জীবন আচার্য স্বামী গুরু মহারাজের আতুল চরণে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করি তিনি আমাদের সকলের প্রতি প্রসন্ন হন, কৃপা দৃষ্টি দান করুন। জগৎগুরু প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যে প্রভুপাদের আতুল চরণে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করি তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন, কৃপা দৃষ্টি দান করুন। মঞ্চে উপস্থিত অধ্যকার সভার সভাপতি হিসাবে যাকে আমরা নির্ধারণ করেছি গুরুপাদ পদ্ম বিষ্ণুপাদ অর্থ শ্রী শিবক ভক্তি রক্ষক নারায়ণ গোস্বামী পাদ পদ্মে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করি তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন, কৃপা দৃষ্টি দান করুন। এখন আমাদের সভাপতির পদে তাকে বরণ করে নেবেন মদীয় জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি প্রসন্ন বন মহারাজ। মালা চন্দনের দ্বারা মহারাজকে সভাপতির পদে বরণ করে নেওয়া হয়। जय जय भक्ति महाराज की तत्परी प्रणति निवेदन करी गुरुपाद पद्म विष्णुपाद वस्तु तोरशत श्री श्रीमद भक्ति कमल ऋषिकेश गोस्वामी महाराज যাকে অধ্যকার সভার প্রধান অতিথি হিসাবে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। তাকে মাল্যচন্দনে বরণ করছেন জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা ভক্তি প্রসন্ন মহারাজ। জয় জয় ভক্তি কমল ঋষিকেশ গোস্বামী মহারাজ কি। वेदांत समिति विशिष्ट प्रचारक विष्णुपाद वस्तु श्रीमद भक्ति वेदांत अकिंचन गोस्वामी महाराजेर पाद पद्म वंदना करी তিনি প্রসন্ন হন। তাকে আজকে সভার বিশেষ বক্তা হিসেবে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। জয় জয় ভক্তি বেদান্ত অকিঞ্চন গোস্বামী মহারাজ কি। তৎপরে অনন্ত কোটি প্রণতি জ্ঞাপন করি মদীয় শিক্ষা গুরুপাদ গুরুবর্গ ওম বিষ্ণুপাদ বস্তু শ্রীমদ ভক্তি রমন নিষ্কিঞ্চন মহারাজ তাকে মাল্যচন্দনে বরণ করে अरे
মাধব মহারাজ আছে, এ আছে, সজ্জন মহারাজ আছে, এখনো দুটা লাগবে। ভারত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রচার সংঘে চতুর্দশ বার্ষিক মহামহোৎসব গতকাল বৈকাল 5টায় ধর্মীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হলেও অদ্য মহারাজগণ যারা আজকের সভাকে অলঙ্কৃত করেছেন তাদের আগমনী আমাদের বাস্তবিক এই উৎসবে নিয়ে যাচ্ছে না, এখন দুজন আছে। বন মহারাজ আছে, 3টে লাগবে। মহাত্মা গান্ধীর আগমনী উৎসবের চরম সার্থকতার মূল বিষয়। আমরা এখন সেই মহাত্মা গান্ধীর শ্রীমুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করব। আজকের হরিকথার আলোচ্য বিষয় হল শ্রী গৌরীয় মঠের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ। শ্রী গৌরীয় মঠ জগতে কেন প্রতিষ্ঠিত হলেন? গৌরীয় মঠ প্রতিষ্ঠার কারণ কি ছিল? শ্রীমান মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে জগৎ জীবকে প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। হরিনাম সংকীর্তন দ্বারে দ্বারে প্রচার করেছেন। নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুরকে আদেশ করেছেন, শুনো শুনো নিত্যানন্দ, শুনো হরিদাস, সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ। প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করে এই ভিক্ষা, বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। ইহা বই না বলিবা না বলাইবা, দিবা অবসানে আসি আমারে কহিবা। মহাপ্রভুর এই আদর্শ জগতে প্রচার করার জন্য, বাস্তবায়িত করার জন্য নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর তাদের সেই অপ্রাকৃত লীলায় জগৎ জীবকে করুণার বন্যায় ভাসিয়েছেন। সেই আদেশকে শিরোধার্য করে শুদ্ধ ভক্তি ধারা মন্দাকিনীকে প্রবাহিত করার জন্য প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জগতে অবতীর্ণ হলেন। পৃথিবীর সর্বত্র গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বিশুদ্ধ ভক্তি ধারা মন্দাকিনীকে প্রবাহিত করার জন্য তিনি 64টি গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করলেন। বৈকুণ্ঠ পুরুষগণ তার পার্শ্বদ রূপে অবতীর্ণ হয়ে প্রভুপাদের সেই কার্যে সহযোগিতা করলেন। কেন এই গৌড়ীয় মঠের প্রকাশ? তার উদ্দেশ্য কি, আদর্শ কি? কর্মীগণ, জ্ঞানীগণ, যোগীগণ সমস্ত জগৎ জুড়ে ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে। এখানে বিশুদ্ধ ভক্তিধারা প্রবাহিত করার কি প্রয়োজন ছিল? ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে আজ আমরা মহাত্মাগণের নিকট থেকে সেই অপ্রাকৃত হরিকথা শ্রবণ করব। এই অপ্রাকৃত হরিকথা শ্রবণের মধ্য দিয়ে আমাদের
অনন্তকালে জীবন ধারণের সার্থকতা লাভ করে। জয় জয় পর্বত মহারাজ কি, জয় জয় ভক্তি নিবাস পর্বত মহারাজ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। মহারাজ এদিকে আসুন, এদিকে আসুন। এখন আমরা পরমপূজ্যবান শ্রীমান ভক্তি নিবাস পর্বত মহারাজকে প্রাপ্ত হলাম। মহারাজ সকালের থেকে আমাদের ফাঁকি দিয়েছেন। এখন পরম পূজ্যবান ভক্তি সর্বত্র ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজের কৃপাধন্য, কৃপায় অভিষিক্ত ভক্তি নিবাস পর্বত গোস্বামী মহারাজ এখন এসে উপস্থিত হয়েছেন। মহারাজের ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজের প্রতিমূর্তি। ত্রিবিক্রম মহারাজের 100 বছর পূর্ণ হয়েছে। আবির্ভাব মহারাজের 100 বছর আবির্ভাব পূর্ণ হয়েছে। এত উপলক্ষে আমাদের এখানে এখন আমাদের যে প্রচারপত্র বা আমাদের লিফলেট ছাপানো হয়েছে, সেখানে গুরু পূজা বলে একটি অনুষ্ঠান আছে। সেখানে মহারাজের চরণে আমরা পুষ্পার্ঘ নিবেদন করবো এইরকম একটা ভেবেছিলাম, কিন্তু মহারাজের বয়স অনেক হয়েছে, অসুস্থ হয়েছেন মহারাজ, এই জন্য তিনি আসতে পারছেন না। মহারাজ তার প্রতিভূরূপী তার কৃপা আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন পর্বত মহারাজকে। এখন পর্বত মহারাজ উপস্থিত হয়েছেন। আজকে ধর্মসভার আলোচ্য বিষয় হলো শ্রী গৌরীয় মঠের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ। এই বিষয়ে আমরা অনেক বক্তা রয়েছেন, সেই সমস্ত বক্তার মুখ থেকে আমরা হরিকথা শ্রবণ করব। এখন পরম পূজ্যবান ভক্তি নিবাস পর্বত গোস্বামী মহারাজকে দিয়ে আমরা অনুষ্ঠানে সূচনা করব। মহারাজ হরিকথা পরিবেশন করবেন। সময় কিন্তু 15 মিনিট। 15 মিনিটের মধ্যে আর কথা মহারাজ ব্যক্ত করবেন। হরে ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवनं अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भेक्तार्थ्यं प्रणतपालो भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। तप्तासुरश्चुरसुरेस्पितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयाज्यवाजसजद्गारगरन्नं मयामिगं दैते स्मितं वन्दाभूत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। मधुर मधुरमीतद् मंगल मंगलानां सकल निगम वल्ले सात्वरं चित्स्वरूपं सकृदपि परिगीतं सद्दयाहिलयावा विभोवर नरमात्रं तारे कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वत्र परम
গুরুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক आचार्य त्रिलोकी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सर्वस्व त्रिविक्रम गोस्वामी गुरु महाराजे श्रीपाद पद्मे असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करे तार श्रीचरण कमले अहितुकी कृपा प्रार्थना करे तिनि अधमेर प्रति प्रसन्न अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट जगत गुरु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य त्रिलोकी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य देव गोस्वामी महाराज श्रीपाद पद्मे असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करे तार श्रीचरण कमले अहितुकी कृपा प्रार्थना करे तिनि अधमेर प्रति प्रसन्न सबार सत्प्रभुपादेर चरणे असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करे ताहादेर अहितुकी कृपा प्रार्थना करी तारा सकलेई प्रसन्न सबार सभापति महाराज उपस्थित दंडीपादगणेर श्रीपाद पद्मे असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करे ताहादेर अहितुकी कृपा प्रार्थना करी तारा सकलेई प्रसन्न हन सबाई उपस्थित भक्तबृंद मातृबृंद सकलेर प्रति यथायोग्य अभिवादन ज्ञापन करी सकलेई प्रसन्न हन आमादेर परम सौभाग्य आमादेर परम पूज्यपाद अरण्य महाराज এখন আমাদেরকে হরিকথা শোনার এবং বলার সৌভাগ্য প্রদান করেছে হরিকথা বলা এবং শোনা দুটোই হচ্ছে মানব জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য সবচেয়ে বড় কর্তব্য তো যাক আজকের যা বিষয়বস্তু এই বিষয়বস্তু অতীব সুন্দর এবং প্রত্যেকটি মানবের আজকের যে বিষয়বস্তু সেইগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করে সাধন ভজনের পথে অগ্রসর করা হওয়া উচিত পৃথিবীতে আমাদের হিন্দু ধর্মের সনাতন ধর্মের বিভিন্ন প্রকারের ভাগ আছে যদিও আমাদের শুদ্ধা ভক্তি ধর্মের চারটি সম্প্রদায় সেই সম্প্রদায়ের মধ্যেও কলির প্রভাবেতে কলি সেখানে প্রবেশ করেছে চা পান বিড়ি সিগারেট এইগুলো অনেকে খেয়ে যায় আমার ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এবং প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তারা দেখলেন যে আমাদের যে সনাতন ধর্ম যা মানুষের চরম পরম মঙ্গলজনক সেই সনাতন ধর্মের যে বাকি সম্প্রদায়গুলো সেই সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কলি ধীরে ধীরে প্রবেশ করে তাই ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বললেন ভাগবতের আদর্শকে নিয়ে ভাগবত ধর্মকে নিয়ে তিনি বললেন একটি সুন্দর কথা পৃথিবীতে যত কিছু ধর্ম নামে চলে ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ চলে ভাগবতে যে আদর্শ ভাগবত মানুষকে চরম পরম মঙ্গলের পথে ধাবিত করে ভগবানের পাদ পদ্মের দিকে নিয়ে যায় কি দিয়ে ভক্তি দিয়ে ভক্তি ব্যতীত ভগবানের কাছে যাওয়া যায় না যাওয়া যাবে না তাই আমাদের এখানে শুদ্ধ ভক্তি ধর্মের কথা ভক্তির আবার প্রকার ভেদ আছে তো এখানে শুদ্ধ ভক্তি ধর্মের কথা ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন ভক্তি বিনোদ ঠাকুর তাই গৌড়ীয় মঠ এবং মিশনের প্রতিষ্ঠার জন্য
পরম পূজ্যবাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন এবং তিনি সাহায্য করেছিলেন। তো এই গৌড়ীয় ব্রহ্মমাধ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়, যেটা মহাপ্রভু স্বীকার করেছিলেন, গৌড়ীয় শব্দের অর্থ হচ্ছে গৌড় দেশ, গৌড় শব্দটি। তো যাক, এই ব্রহ্মমাধ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায় এখানে প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করলেন ব্রহ্মমাধ্য গৌড়ীয় মঠ মিশন, যেখান থেকে শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হবে। আপনারা অনেকবার শ্রবণ করেছেন, ভক্তি ব্যতীত কোন সাধনের দ্বারা ভগবানের কাছে যাওয়া যাবে না। চৈতন্য চরিতামৃতে সুন্দর করে বর্ণন করে, ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল, সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রভু। উপনিষদও বলেছেন, ভক্তির এবৈনম নয়তি, ভক্তির এবৈনম দর্শয়তি, ভক্তি বশ পুরুষ, ভক্তির এব ভূয়তি। শুদ্ধ ভক্তির কাছে ভগবান বশীভূত, শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই ভগবানের কাছে যাওয়া যাবে, শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে দর্শন পাওয়া যাবে, আর শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা ভগবান, শুদ্ধ ভক্তের কাছে ভগবান বশীভূত হয়ে যায়। শুদ্ধ ভক্তির এইরূপ ভূয়সী প্রশংসা উপনিষদ করে গেছে, কিন্তু কলির প্রভাবেতে সেই শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, আচ্ছাদিত হয়েছিল। আমার প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এবং ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, যাকে সপ্তম গোস্বামী বলা হয়, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর যেমন ভগীরথ গঙ্গাকে প্রবাহিত করেছিলেন মর্তভূমিতে, ভক্তি ধর্মটা যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর সেই শুদ্ধ ভক্তি ধর্মকে পৃথিবীতে প্রকাশিত করেছিলেন, প্রচারিত করেছিলেন, প্রবাহিত করেছিলেন। এই জন্য শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম কেউ যদি একদিনের জন্য আচরণ করে থাকে, একদিনের জন্য শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম যদি আচরণ করে, তার গোলকে অবশ্যই সে গমন করবে। শুদ্ধ ভক্তি ধর্মের এমনই ফল। কিন্তু কেউ কখনো কেউ মনে করবেন না যে বাবা আমরা সংসারী লোক, সাধুদের মতো শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম পালন করতে আমরা পারব। যিনি মনে করবেন তিনি পড়ে থাকবেন, আর যিনি সাধুদের শুদ্ধ গৌড়ীয় মঠ মিশনের সাধুদের আদর্শ নিয়ে ভজন করবেন, অনায়াসে এই ভগবানের ধামেতে গমন করবে। আর যারা কলিকে আশ্রয় করে ধর্ম পালন করছে, আর কলিকেও আশ্রয় করেছে, সেখানে কিন্তু ধর্ম পালন হয়। শাস্ত্র পরিষ্কার করে বলেছেন, যেখানে কলি সেখানে নাই হরি, যেখানে হরি সেখানে নাই কলি। এই জন্য আমাদেরকে সুন্দরভাবে মনে রাখতে হবে, যেখানে পরীক্ষিত মহারাজ কলিকে যে 5টা বস্তুর মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন, সেই 5টা বস্তুকে আমাদের সযতনে পরিত্যাগ করতে হবে। সযতনে পরিত্যাগ করে আমাদিগকে শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম যাজন করতে হবে, যা ব্রহ্মমাধ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদর্শ। আদর্শ যারা ভাগবত ধর্মকে জগতের কাছে প্রচার করেছে। কেন? ভাগবত ধর্মই প্রকৃত সনাতন ধর্ম, প্রকৃত মানব ধর্ম, প্রকৃত জৈব ধর্ম, প্রকৃত শাশ্বত ধর্ম।
এটাই একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় জগতের জীবের কাছে প্রচার করেন, বাকি অন্য কেউই করে, বাকি সকলে খেচুড়ির মতো ধর্মকে পালন করে। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা মহাপ্রভুর আদর্শ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদর্শ, প্রভুপাদের আদর্শ, আমাদের গুরুপদগণের আদর্শকে মাথায় নিয়ে আমাদেরকে ভজন করতে হবে। ভজন করে আমাদের বাড়িতে যেতে হবে। স্বরূপে সবার হয় গোলকেতে স্থিতি। এটাই গৌড়ীয় মঠ মিশনের একমাত্র কর্তব্য, একমাত্র করণীয়, একমাত্র পালনীয়। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো। এতক্ষণ পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডের স্বামী শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি নিবাস মাধব গোস্বামী মহারাজ সুন্দরভাবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য যে ভক্তি লাভ করলে স্বয়ং ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তি দেবৈনং নয়তি ভক্তি দেবৈনং দর্শয়তি ভক্তি বশপুরুষ ভক্তি দেব ভূয়সী। এই শ্লোকে সুন্দর ব্যাখ্যা এবং এই সার্থকতা লাভের জন্য গৌড়ীয় মঠের প্রকাশ এ বিষয়ে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করলেন। এখন আমরা পরবর্তী বক্তার নিকট আমরা প্রার্থনা করব। পরবর্তী বক্তা হলেন শিক্ষাগুরুপাদ অঙ্গীষ্ঠপাদ ও সুপ্রসত শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি রমন নিষ্কিঞ্চন গোস্বামী মহারাজ। তিনি হরিকথা পরিবেশন করবেন। উদ্দেশ্য হল শ্রী গৌড়ীয় মঠে আদর্শ এবং তার উদ্দেশ্য, কর্মধারা, তার প্রকাশ কি কারণে হয়েছে, এইসব বিষয়ে পরমপূজ্যপাদ ভক্তি রমন নিষ্কিঞ্চন মহারাজ হরিকথা পরিবেশন করবেন। সময় 10 মিনিট। আপনারা যারা বসে আছেন একটু আগে চলে আসুন, একটু আগে আসুন, কারণ অনেকটা জায়গা ফাঁকা। জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুর্মিলিतं येन তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। দিব্যং সৌম্যবপূর্ণবারণবৈপাশতিদণ্ডবিতং দিব্যং শ্রীগুরুগৌরকীর্তন রসানন্দনমক্তং সদা গৌরীয় জ্যোতীন্দ্র ভক্তি কমলং স্নিগ্ধং সেবাবিগ্রহং বন্দে শ্রী মধুসূদনং গুরুবরং বেদান্ত বিদ্যামূঢ়িম। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যো এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমো মহাবদনায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম গৌর কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। সর্বপ্রথম পরমারাধ্যতম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি কমল মধুসূদন গোস্বামী গুরু তাৎপর্যে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত প্রণালী পূর্বক তাঁর চরণ হইতে কৃপা ভিক্ষা করি এবং মদীয় শিক্ষাগুরু পরম পূজ্য পরিব্রাজক আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি জীবন আচার্য গোস্বামী মহারাজের চরণ বন্দনা করি। সভায় সভাপতি মহারাজ এবং প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্মগু সংস্কৃত ত্রিদণ্ডী পাপ সবার চরণে কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত প্রণতি পূর্বক তাদের প্রসন্নতা কামনা করি। এবং আজকের যে এই সভা যিনি এখানে অনুষ্ঠান যিনি দায়িত্ব নিয়ে করছেন এবং সব বৈষ্ণবদের আহ্বান করে এনেছেন, তিনি পরম পূজ্য পরিব্রাজক আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি চন্দন অরণ্য গোস্বামী মহারাজের তাৎপর্যে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত প্রণতি পূর্বক তাঁর চরণে হয় তিনি কৃপা ভিক্ষা করে তিনি আমার প্রতি কৃপা স্বীকার করুন এবং সমস্ত উপস্থিত
ভক্তবৃন্দ, ভক্তিবিকা মাতৃবৃন্দা, ভক্তিমূর্তি মাতৃবৃন্দা সবার চরণে একটি প্রার্থনা করি, সবাই আমাকে কৃপা আশীর্বাদ করুন এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হন। আজকের বিষয়বস্তু উল্লেখ করেছেন যে মঠ মন্দিরের আদর্শ নাকি মঠ মন্দিরের আদর্শ, মঠ মন্দিরের বৈশিষ্ট্য এবং মঠের আদর্শ, এই বিষয়বস্তুর উপরে আমরা গৌর মঠের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ। শাস্ত্রে বলা আছে যে বসন্তী পতন্তি ছাত্রা এটি মঠ, যেখানে ছাত্রগণ বসেন এবং ভাগবত অনুশীলন করেন, সেইটা হচ্ছে মঠ। প্রভুপাদ বলেছেন যে মঠটা হচ্ছে, মঠের যে নাট্যমন্দির হয়, বিগ্রহ সম্মুখে যে নাট্যমন্দির থাকে সেটা অবিদ্যা হরণ নাট্যমন্দির। এখানে যে উপস্থিত হয়েছেন আপনারা কি জন্য? না ভগবত কথা শ্রবণের জন্য। মঠে 24 ঘন্টায় 24 ঘন্টা সেখানে ভগবানের আরাধনা হয়। এই জন্য এই মঠটাই অভিন্ন বৃন্দাবন। সেখানে ভগবান সব সময় অবস্থান করছেন, যেখানে ভগবান সেখানে ভক্ত এবং তার গুণকীর্তনময়। অতএব এই মঠ বিশেষভাবে প্রয়োজন, যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডটা মায়ার সৃষ্টি, এটা সৃষ্টির জগৎ। ব্রহ্মা থেকে আমরা সৃষ্টি হয়েছি, ব্রহ্মা থেকে সব ঋষিগণ সৃষ্টি হয়েছেন, ঋষিদের পুত্র আমরা। ঋষিদের যে আদর্শ সেটা মঠের মধ্যে সবসময় সেইটা আমাদের অনুশীলন হচ্ছে। অতএব প্রতি জীবের যে একটা ধর্ম আছে, প্রত্যেক জীবের একটা ধর্ম আছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছে ভগবানের আরাধনা করা। ভাগবত ধর্ম জীবের স্বরূপের ধর্ম। এই ধর্মকে যদি আমরা আশ্রয় না করি, তাহলে আমাদের এই মনুষ্য জন্ম আমাদের বৃথা চলে যাবে। যাতে করে এই মঠ মন্দিরে গিয়ে আমরা সেই ধর্মটা জানতে পারি। বাড়ি আছে অনেক, আমরা মনে করি আমাদের গৃহেতে তো বিগ্রহ আছে, ঠাকুর আছে, আমরাও পূজা করি, ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করি। তো সেখানে তার কি অসুবিধা? আমরা গৃহ থেকে তাহলে আমরা যদি ভজন করি, নাম করি, তাহলে কিন্তু হবে না। যেহেতু গৃহ লোক, আমরা গৃহে যে বাস করছি, ঠাকুর আছে ঠিকই, আমরা ঠাকুরকে না রাখলেও ঠাকুর আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আত্মারূপে আছেন, এটা নিশ্চয়। কিন্তু সেই ঠাকুরের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞান তো হতে হবে। আমি যে বস্তুকে আমি পূজা করছি, তার সেবা করছি, সেই বস্তুর সঙ্গে জ্ঞান থাকতে হবে। তো তিনি 65 বছর কাল এই জগতে ছিলেন, 64খানা মঠ করেছে, তারপরেও অনেক বিস্তার হয়েছে। কেন করেছেন? যে এই আশপাশের লোক যারা জানে না ধর্ম, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, তারাই মঠে আসলে সাধু সঙ্গের দ্বারায় তাদের এই জ্ঞানটা হবে। এই জন্য ওই মঠের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখানে থেকে আমরা এই যে মঠ মন্দিরে এসেছি, দেখছেন আরতি হচ্ছে, ভগবানের আরতি হচ্ছে, আরতির কি রূপে হচ্ছে সেগুলো আমরা দেখছি। এবং আরতির পরে যে এই যে ভাগবত কথাটা হচ্ছে, ভগবান সম্বন্ধে গুণকীর্তন, যদি ভগবানের গুণকীর্তন না শুনি তবে তো আমাদের ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হবে। সেই জন্য এই মঠ মন্দিরে নিরন্তর আমাদের এই ভাগবত কথা অনুশীলন হয়। এই জন্য আমাদের অরণ্য গোস্বামী মহারাজ, ভক্তি চন্দন অরণ্য গোস্বামী মহারাজ, তিনি আমাদের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠের বর্তমান তিনি আচার্যদেব। তিনি ভগবান গুরুদেবের ইচ্ছাতে তিনি দায়িত্ব ভার নিয়েছেন এবং তিনি নানান দিকে চেষ্টা করছেন। এই প্রচার কেন্দ্র হয়েছে, আজকের এই কেন্দ্রটা হয়েছে বলে আপনারা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছেন। আমরাও বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছি, আমরা একত্রিত হয়ে কীর্তন পাঠ কীর্তন করছি। সেই যে এই যে
যে আধুনিক টাকা পয়সা, 4 টাকা 2 টাকা কত কিনা করছে, কিন্তু এগুলো কি হবে? কিছুই থাকবে না। এর দেহের সুখ থাকবে না, দেহ থাকবে না, দেহ সুখ থাকবে না, বাড়ি গাড়ি সব রেখে দিয়ে আমাদের চলে যেতে হবে। এগুলো কিছুর মূল্য নাই। কিন্তু এগুলো থাকুক, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি ভগবানকে আমরা আমাদের আশ্রয়, ভগবানকে যে আশ্রয় করে নিই, তাহলে এইগুলো ভগবানের সেবাতে লাগাতে পারা যাবে। আজকে এই যে ভক্তি চন্দন অরণ্য গোস্বামী মহারাজ দেখছেন, তার বাড়িটা আছে, কিন্তু বাড়িতে লোক সাধুরা বাস করছে। আমি দেখে এই কবছর আসছি, দেখছি যে প্রচুর পরিমাণে তার সাধুরা বাস করছেন সেখানে গিয়ে। এইরকম হতে হবে তো, টাকা পয়সা ঘনত্ব এগুলো কিছু ক্ষতি করে না, কিন্তু ভগবানের সম্পদ যদি নিজেরা ভোগ করতে যাই, তাহলে ধরে পড়ে মরতে হবে আমাদের। তাই আমাদের সেই হচ্ছে, সেটা জানবো কি করে? আমরা তো কেবল জানি যে আমি কর্তা, আমি টাকা খরচা করে এইসব চাকরি পেয়েছি, ঘনত্ব সঞ্চয় করছি, ব্যবসা বাণিজ্য করছি, এই টাকাগুলো আমার, আর স্ত্রী পুত্র বাড়ি গাড়ি সব আমার, অথবা আমি এখানে ভোক্তা। এই বিচারে তো আমরা ভোগ করছি, কিন্তু না, এই সব কিছুর মালিক হচ্ছেন ভগবান। ভগবানই সবকিছুরই ভোক্তা, আর তার আশ্রিত জন আমরা তার ভোগ্যা। সংসার করেও মায়ায় আবদ্ধ হবেন না। মায়া তাকে সবসময় দূরে দূরে থাকবে, মায়া তার পিছনের জন্য থাকবে। এই জন্য মায়াতে মোহিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে মানুষ বন্ধন হয়ে যাচ্ছে, ওই একটি কারণ যে ভগবান ভক্তা, ভগবানই জগতের মালিক। আমরা তাকে বাদ দিয়ে নিজেরা মালিক সেজে আছি, কর্তা সেজে আছি। এই জন্য আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, কষ্ট দুঃখগুলো আসছে, না কষ্ট দুঃখ হবে কেন? এই জন্য আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আমরা জলজা নবলক্ষানী স্থাবর দক্ষিণাম দশ লক্ষম শ্রীলক্ষানী কোশলা, খুবই দুর্লভ জন্ম। ভাগবতে বলছেন, লব্ধা সুদুর্লভন মৃতম বহু সম্ভবান্তে মনুষ্য অর্থ অনিত্য মতীয় ধীর পূর্ণম পথতন মৃত্যু যাবৎ নিঃশ্বাস বিষয় করুন সর্বত স্যার। অনেক অনেক জন্ম, 80 লক্ষ কত কষ্ট, পরাধীন জন্ম, 80 লক্ষ পরাধীন জন্ম। সেই জন্মেতে কি কষ্ট আমরা তো অনুভব করি না, কিন্তু মনুষ্য জন্মতে অনুভব করার প্রয়োজন আছে, দরকার আছে। কি কষ্ট পাচ্ছে যে কুকুর শিয়াল, এরা কিছুদের খাদ্য খাবারের কোনো ব্যবস্থা নাই, থাকার কোনো বন্দোবস্ত নাই, যেখানে সেখানে তাদের জীবনযাপন করে কি কষ্ট ভোগ করছে। গায়েতে ইনফেকশন হয়ে যাচ্ছে, সেই নিয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে, না পাচ্ছে পড়তে আর না পাচ্ছে থাকতে, কি অবস্থা হচ্ছে। কিন্তু মানুষের তো সেই অবস্থা নয়, মানুষ স্বাধীন, তারা ইচ্ছা করলে ভগবানকে ভজনা করে পরম আনন্দ, নিজেই আনন্দ পেতে পারে, পরকে আনন্দ দান করতে পারে। এইরকম ভূমিকা মানুষের আছে, কিন্তু মানুষ বুঝতে পারছে না। এইরকম এই 4 লক্ষ জন্ম আমাদের মনুষ্য জন্ম বড় দুর্লভ, যেহেতু অনেক জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম পেয়েছি, এই মনুষ্য জন্মকে সার্থক করতে হবে আমাদের। সার্থক করবো কি করে? না, অনিত্য এই দেহটা থাকবে না, এটা বাস্তব। এই জগতে কেউ আমরা কন্ট্যাক্ট করে আসি নাই, জন্ম যা রয়েছে তার মৃত্যু অবধারিত। এই দেহ আমাদের ছাড়তে হবে, কিন্তু ছাড়বার আগে এই অনিত্য দেহ দ্বারা অর্থ দল একটি পারমার্থ লাভ হয়, যা কোটি কোটি জন্ম ধরে যোগী ঋষি মুনি এমনকি ব্রহ্মা পর্যন্ত তিনি অভাব বোধ করছেন, ভগবানকে পাওয়ার জন্য তপস্যা ধ্যানাদি করছেন। সেই বস্তু ধ্যায় বস্তু, সকল জীবের ধ্যায় বস্তু এই ভগবান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ ঘনীভূত আনন্দময় মূর্তি। সেই ভগবানকে পাওয়া যাবে এই মনুষ্য জন্মে। একটি অনিত্য দেহের দ্বারায় তার সেবা করে পথের জন্য মৃত্যু যাবৎ আমরা যতদিন জন্মগ্রহণ করেছি, মৃত্যু না আসে এই সময়টুকুর ভিতরে সাধু সঙ্গের দ্বারায় সেই ভগবানকে প্রাপ্তি হতে হবে। এইটাই আমাদের আদর্শ, মনুষ্য জীবনের আদর্শ। এইটাই প্রত্যেকটা মানুষের চেষ্টা করে, অবশ্যই ভগবান প্রাপ্ত হতে পারবে, আমি বলছি। কিন্তু মানুষ সাধু সঙ্গ করে না। শাস্ত্র বলছে সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয় লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়, এইটাই সর্বসিদ্ধি। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এই জন্যই আজকের অরণ্য মহারাজ তিনি এত পরিশ্রম করে আমাদের আনিয়েছেন, আর এবং আপনারা এসেছেন, এগুলো আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।
সাধু সঙ্গ, সাধুগণের সঙ্গ করে আমরা ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞান স্থাপন করে সেই অশোক অভয় অমৃত আধার তোমারও চরণোদয় তাকে এখন বিশ্বমূলবিয়া ছাড়িল ভবের ভয়। এই জন্ম মৃত্যুকে আমরা পায়ে ঠেলে ভগবানের চরণে নিজের বাড়িতে আমরা চলে যেতে পারি। জীবের গন্তব্যস্থান ভগবানের পাপকর্ম, সেখানে যতক্ষণ না পৌঁছাতে পারবো আমরা অশান্তি ভোগ করতে হবে। আধ্যাত্মিক আদি বৈদিক আদি দৈহিক এই কিতাব জ্বালাতে দৌড়ীভূত হতে হবে। আমরা অমৃত পুত্র, ভগবানেরই পুত্র, কেন এই কষ্ট ভোগ করবো? আমরা এই কষ্টটা ভোগ করবো না, আমাদের পিতা তার চরণে আমরা চলে যাব। এই জন্য সবার চরণে আমি প্রার্থনা করি, আমি যেসব কথা বলছি যেন আমি পালন করতে পারি। যেন এই বলে সব এখানে উপস্থিত সভাপতি এবং বিদ্রোহী পাপ বৈষ্ণবৃন্দ মাতৃবৃন্দ সবার চরণে আমি পুনঃ প্রার্থনা জানিয়ে আমি এখানে আমার বক্তব্য উপসংহার করলাম। বাঞ্ছা কল্পতরু অবশ্য কৃপা সিন্ধু ভয়ে হতে পতিতানাং পাবন বিষ্ণু ধর্ম। দেয় না